کے شیعوں نے جب حضرت حسین کا یہ موقف سنا کہ وہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر وہ کوفی شیعہ جو حسین کو لینے کے لیے مکے سے 50 شیعہ ساتھ چلے تھے، انہوں نے حضرت حسین پر حملہ کر کے حضرت حسین کو شہید کیا۔ آپ نے اکثر ذاکروں سے سنا ہوگا خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ خیموں کی آگ اس لیے لگائی گئی تھی کہ وہ 2 بوریے خطوط کی جلا دی جائے جس میں ہم نے خط لکھ کر حسین کو بھیجے تھے کہ اگر وہ بوریے بچ گئی تو تمام باغیوں کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ یہ ہے قصہ اس واقعے کا۔ تم نے حسین کو بلایا رضی اللہ عنہ وارضا، تم نے اس کے سفیر کا پانی بند کیا، تم نے اس کے سفیر پہ بیعت کر کے پھر اس بیعت کو توڑا، اور پھر شہادت حسین کے اصل ذمہ دار تم ہو۔ دلیل اس کی تذکرۃ الاطہار صفحہ 314 پر جب یہ خانوادہ چلتا ہے، خانوادہ حسین نکلتا ہے، کوفہ کی گلیوں میں پہنچتا ہے، سنیے، کہتے ہیں عبداللہ بن ربیعہ کی روایت ہے، میں یزید بن معاویہ کے پاس دمشق میں موجود تھا، وہاں پر زہر بن قیس نے آ کر یزید کے پاس کہا، یزید نے اسے کہا تیرے لیے ویل اور بربادی ہو، تیرے پیچھے کی کیا خبر ہے؟ کہا امیر المومنین آپ کو بشارت ہو اللہ کی فتح و نصرت کی، حسین بن علی اپنے اہل بیت میں سے 18 اور اپنے شیعوں میں سے 60 افراد کے ساتھ وارد ہوئے، بس ہم ان کی طرف بڑھے اور انہوں نے ہمیں اپنے حوالے کرنے سے انکار کیا، ہم نے جنگ کی تیاری کی، اور بالآخر جنگ کرنے کے بعد سنیے ذرا 314 صفحہ شیخ مفید کتاب الارشاد کہتا کیا ہے کہ ہم نے ان سے مقابلہ لڑا اور یہ کربلا کی جنگ ختم ہوئی صرف اتنی دیر کے اندر جتنا کسی اونٹ کو نہر کرنے میں دیر لگتی ہے۔ آپ نے قصے سنے ہوں گے، اتنے دن پانی بند رہا، اتنے دن پانی بند رہا، یہ ظلم ہوا، یہ ستم ہوا، اور شیخ مفید خود لکھتا ہے کہ چند گھڑیوں کا یہ معاملہ اور ختم ہو گیا، چند گھڑیوں میں یہ کاروائی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اور ادھر وہ کہتا ہے صرف اتنی دیر لگی جتنی کسی اونٹ کو نہر کرنے میں، یا قیلولہ کرنے والا جتنی دیر میں قیلولہ کرتا ہے، اتنی دیر کے اندر معاملہ ختم ہو گیا۔ پس یزید نے تھوڑی دیر تو سر جھکائے رکھا، پھر اٹھا کر کہا میں قتل حسین کے علاوہ تمہاری ہر اطاعت کو پسند کرتا ہوں، قتل حسین کے علاوہ۔ یزید کی صفائی، یزید کی برات وہابیوں کی کتاب نہیں، سنیوں کی کتاب نہیں، کتاب بھی تیری، شیخ بھی تیرا، مولوی بھی تیرا، پریس بھی تیرا۔ یزید کی صفائی تیری کتاب کے اندر۔ یزید نے کہا میں حسین کے قتل کو کبھی برداشت نہ کرتا، اس کے قتل کے علاوہ تیری ہر بات کو مان لیتا، یاد رکھو اگر میں اس کے پاس ہوتا اسے معاف کر دیتا۔ 72 لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا، جن لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا وہ کون تھے؟ میں چوک میں ہوں، میں چوراہے میں ہوں، میں بازار میں ہوں، میں کچھ بھی نہیں پڑھوں گا اور بہت کچھ پڑھ جاؤں گا، میں کوئی نام بھی نہیں لوں گا اور بہت سے نام بتا جاؤں گا۔ اہل سنت بھائیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں 72 لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا۔ اگر تو کہے وہ 72 کون تھے، دنیا کا کوئی کونا منتخب کر، یہ حسین کا ماتمی آتا ہے، میں تجھے ان 72 کے نام بتاتا ہوں، ان کی ولدیتیں بتاتا ہوں، ان کے قبیلے بتاتا ہوں، ان کے شجرے بتاتا ہوں، ان کے قد بتاتا ہوں، ان کی رنگتیں بتاتا ہوں۔ 72 ہم بتاتے ہیں، تو صرف یہ بتا جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے۔ نشانی میں آپ کو دے دیتا ہوں، تحقیق آپ نے کرنی ہے، سیرہ میں پکڑانے لگا ہوں۔ نبی کو دنیا سے گئے ابھی 50 سال نہیں ہوئے اور ولید کے ذریعے یزید نے حسین سے بیعت مانگ لی۔ ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کے کاندھوں پہ حسین دیکھا تھا۔ ملتان چپ رہے گا تو مجھے دکھ ہوگا، ماتمی کا ہاتھ نیچے چلا گیا تو پھر میں کس وقت اپنی
जिन्होंने नबी की पुष्ट पे हुसैन देखा था। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी की जुबान से हुसैन और मिन्नी वाली हदीस सुनी थी। फिर उन लोगों ने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? मैं चौक में हूं, चौराहे में हूं, मजलिस इमाम बारगाह में तो नहीं हो रही। अगर तू कहे कि उन्होंने हुसैन का साथ दिया था, मुझे 72 में दिखा। अगर वो 72 में नहीं तो इसका मतलब है कि वो थे यजीद के साथ। फिर अब मुझे बता, हुसैन को किसने मारा? मैंने एतराज करते ना, शियों ने मारा है और अब मातम करके गुनाह की माफी मांग रहे हैं। मेरी तो समझ में आज तक ये बात ही नहीं आई। इसका मतलब है कि मातम इतनी बड़ी इबादत है जिससे माफी मिल जाती है। तो अगर कातिल नहीं ढूंढ रहे हैं, कातिल ढूंढ रहे हैं, तो मुल्क का कोई कोना मुंतखब कर लेते, मिल के करते हैं हुसैन के कातिलों पे लानत। फिर वो जहां से भी आए, उस दौर के मुसलमानों ने यजीद का साथ दिया। आखिर वो मुसलमान कौन थे? मौर्रख ने आज तक हमें बताए क्यों नहीं? 72 मैं तुम्हें बताता हूं। मौलवी से 9 लाख तू पूछ। मुल्तान है, यहां जान रख के मुझे खबर है कि ये दौर कौन सा, मुझे खबर है कि हमारे लफ्ज कहां कहां पहुंचते, लेकिन मैं क्या करूं? कोई मेरी मजलिस लिख रहा है तो एक पर्दे में सुन भी रहा है। मैं दुनिया के किसी डर से अपने घर शहंशाह के घर की वकालत छोड़ दूं? मैं उस सांस पे लानत करता हूं जिसमें चौमा की वकालत हूं। मैं मिंबर आले मोहम्मद से हकीकत पढ़ने लगा हूं। मुल्तान कितना इंसाफ करता है ये मैं मजमे पे छोड़ता हूं। बिल्कुल संजीदगी से गुफ्तगू सुनना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले 4 कत्ल सैयदों के मदीने में हुए। मैं फजाइल पढ़ूंगा। चारों के कातिल छुप गए। रसूल का कत्ल हुआ, कातिल छुप गया। अली को एक बदमाश के जरिए मस्जिद में कत्ल करवाया गया। किसने भेजा, तलवार किसने दी, जहर किसने खरीदी, किसके कहने पे आया, कातिल छुप गया। बतूल का कत्ल दरवाजे पे हुआ। फजाइल पढ़ रहा हूं। कौन लोग थे, कहां से आए, किसने दरवाजा जलाया, कातिल छुप गया। हसन को बीवी के जरिए जहर दिया गया। जहर किसने भेजी, तीर किसने चलवाए, रुमाल का इशारा किसने किया, कातिल छुप गया। ऐसा ही है। 4 कत्ल मदीने में आबादी में हुए। आबादी में, नबी के शहर में 4 कत्ल उम्मत ने छुपा दिए। बोले मुल्तान अब कितना बोल सकता, मैं अकीदा पढ़ने लगा। ये था हुसैन के लड़ने का तरीका। हुसैन 4 के कातिल घेर के करबला ले रहा है। अब बोले जिसे हुसैन के नाम पे बोल रहा था। हुसैन 4 के कातिल घेर के। हुसैन करबला में ले। हुसैन ने हथेली जैसा मैदान खरीदा जिसमें ना बूटी, ना दरख्त, ना झाड़ी। हुसैन ने एक कातिल भी झाड़ी के पीछे भी छुपने नहीं दिया। यूं बिल्कुल हथेली जैसा जमीन खुद खरीदी। कातिल सारे घेर के लाया। लोग समझते थे कि ये हुसैन को ला रहे हैं। हुसैन सबको घेर के ले आया। हुसैन ने यूं टीले पे दूसरी तरफ खड़े किए। हुसैन का मैं खड़ा हूं इधर, फासला है बिल्कुल थोड़ा, देख भी रहे हो, मुझे महसूस भी कर रहे हो। अब मुझे छोड़ के नमाज पढ़ के दिखाओ।
उधर नमाज पढ़ी जा रही थी लेकिन हो नहीं रही थी। वो पढ़ रहे थे, हो नहीं रही थी। क्यों? इसलिए कि हुज्जत नहीं थी। इसका मतलब कि हुज्जत ना हो तो कोई पढ़े भी तो नहीं होती। शब अशूर उधर से एक इधर आ गया, 9 दिन इधर से कोई नहीं गया, आखिरी रात उधर से एक आया। उसके पास नमाज थी, हुसैन नहीं था। उसके पास रोजा था। आज मौलवी हम पे एतराज करते हैं ना, ये आदमी सिर्फ मातम करते हैं। सिर्फ मातम करने से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ हुसैन हुसैन करने से कुछ नहीं मिलता। मैं तुझे सिर्फ की अहमियत बताऊं। उनके पास नमाज थी, सिर्फ हुसैन नहीं था। उनके पास रोजा था, सिर्फ हुसैन नहीं था। उनके पास कलमा था, सिर्फ हुसैन नहीं था। उन्होंने 10 मुहर्रम करबला की रेत को लिख दिया। इस्लाम से अगर सिर्फ हुसैन निकाल दिया जाए, पीछे सिवाय यजीदियत के रहता ही 72 आए थे हुसैन के लिए। वो हुसैन की मोहब्बत में आए थे। यजीद ने उनसे बैत नहीं मांगी थी, बैत सिर्फ हुसैन से मांगी थी। बाकी आए थे मोहब्बत हुसैन में। उन्होंने भी हुसैन की मोहब्बत में सर दिया। फिर क्या कहने हुसैन तेरे करम के, कहां जाके मैं हुसैन पढ़ूं और कौन जिगर है जो हुसैन सुने। हल्का सा भी हुसैन का मौजज़ा पढ़े तो बंदों के दिमाग फटने शुरू हो जाते हैं। तुझे क्या पता कितना बड़ा बाइख्तियार है मेरा बादशाह हुसैन। नबी के पास जितने बैठे थे रज़ी अल्लाह बने थे, हुसैन ने एक भी रज़ी अल्लाह नहीं किया। हुसैन ने हुर भी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने सईद भी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने सुहैर भी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने अलैहिस्सलाम करके बता दिया अलैहिस्सलाम या खुदा बनाता है या फिर हुसैन। सब कुछ हम दे सकते हैं, हम हुसैन नहीं दे सकते। ना तो हमसे अली छीन सकता है, ना तो हमसे हुसैन छीन सकता है। अलीउन वलीउल्लाह हमारे दीन का जुज नहीं, हमारा दीन है। मातम शबीर हमारी आदत नहीं, हमारी इबादत है। तेरा कुछ कुछ अली है, हमारा सब कुछ अली है। हुसैन ने करबला में अपने 72 ऐसे सजाए, ऐसे सजाए, क्या कहने। हुसैन ने जमीन खुद खरीदी, कर अपने नौकरों के नाम दी। मैं मिंबर आले मोहम्मद से साबित करने के लिए तैयार हूं, हुसैन ने अपने एक एक अज़ादार को करबला का मालिक बनाया। यकीन ना आए तो जाओ करबला की जियारत के लिए, हर जर्री पे जाओ, नमाज कसर है। हुसैन की जर्री पे जाओ, हुसैन का हुक्म है कसर ना पढ़ना। तू मेहमान नहीं, तू अपने घर आया।